नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 7 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आज बीजेडी पक्षर दि जाइए बंद डाकरा। अन्यपटे राज्य में आईन श्रृंखला को नहीं बड़ घोषणा कले सरकार। यह सहित छात्र छात्री मानक पई नुआ योजना नुआ नियम आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आज पुरी बंद। आज गुरुवार दिन पुरी बंद डाकरा देइछि बीजेडी। बलंगा नाबालिका न्याय दाबी रे बीजेडी तरफ आज सकाळ 6टारू दिन 12टा पर्यंत पुरी बंद डाकरा दिया जाइछि। आज बीजेडी पक्षर पुरी रे हड़ताल कराजिबो। पुरी जिला बीजेडी सभापति उमाकांत सामंतराय सांबादिक सम्मेलन माध्यम रे एने सूचना प्रदान करिसंती। बलंगा पीड़िता न्याय पई बीजेडी पक्षर एही बंद डाकरा दिया जाइछि। पुलिस रो तदंत उपरे बीजेडी प्रश्न उठाइছে। घटनार सत्यासत्य सरकार शीघ्र उन्मोचन करने को दल दाबी करिছে। नंबर 2 ओडिया रे नाम फलक बाध्यतामूलक। ओडिया रे एणिके नाम फलक लेखिबा बाध्यतामूलक। कौनसी छोट हो किंबा बड़ समस्त दोकानी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रे ओडिया रे नाम प्लेट बाध्यतामूलक करिसंते सरकार। ओडिया रे नाम फलक लेखिबाक पड़िबो नहले जोरिमाना लागिबो। 100 कि 200 नुहे। जदि ओडिया रे नाम फलक न लगा ताहले दिन को देवाक पड़िबो 500 टंका। केवल सेतिक नुहे सरकार 55 दिनर समय सीमा देइचंती। आउ 55 दिन मध्यरे नाम प्लेट ओडिया रे लेखिबाक निर्देश दिया जाइछे। जदि 55 दिन भितरे जदि केही न लगाते 56 दिन रे तांको 500 टंका जोरिमाना देवाक पड़िबो। नंबर 3 पुणी जळी गले आउ जणे छात्री। बालेश्वर बलंगा परे एबे केन्द्रापड़ा पट्टामुंडाई बड़पड़ा अंचल रे चांचल्य। किरोसिन ढाली होई छात्री आत्महत्या अभियोग। अश्लील फोटो भाइराल करी छात्री को प्रेमिक ब्लैकमेल करुथिबा अभियोग आसिबा परे से एपरि निष्पत्ति नैचंती। ब्लैकमेलर शिकार होई छात्री जणे आत्महत्या करिथिबा अभियोग होइचे। पूर्वरु ग्रामांचल थाना रे एने एतला होइथिला, किंतु पुलिस तांको कोनोसी प्रकार सहाय्य करि नथिबारु से निराश होई शेषरे आत्महत्या करिथिबा जणा पड़िছে। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 आज ठारू राज्य रे पुणी वर्षा। 24 घंटा रे राज्य रे प्रबल वर्षार संभावना रही। पाणीपाग विभाग तरफ एने सतर्क सूचना जारी करा जाइछे। तेबे आज 21 जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछे। 8 तारिख रे दक्षिण बांग्लादेश उपकूल रे एक घूर्णी बलय सृष्टि हेबो। यार प्रभाव रे 11 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा लागि रहिबो। तेबे आज अनेक जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछे। केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, यह सहित मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछे। नंबर 5 सीबीएसई छात्र छात्री मानक पई 75% उपस्थान बाध्यतामूलक करागला। सीबीएसई दशम द्वादश श्रेणीर छात्र छात्री मानक पई एणिके 75% उपस्थान रहिबा बाध्यतामूलक। 2026 बोर्ड परीक्षा योग्यता हासिल करने पई उपस्थान बाध्यतामूलक करिसंती सीबीएसई कर्तृपक्ष। अचानक जांच एवं हेरफेर होइथिबा रेकर्ड पई शून्य सहनशीलता अपना जाइछे। नंबर 6 राजस्व गाँ मैप करिवे सरकार। राजस्व गाँ को नहीं आसिला बड़ खबर। 1635 राजस्व गाँ गुड़ी को एबे मैप करने को सरकार योजना करिसंती। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहवा मुताबक राज्य रे 1991 रु 2024 पर्यंत 34 वर्ष भितर मात्र 1000 गाँ को राजस्व गाँ भाव में घोषणा करा जाइथिला। हेले पूर्व सरकार सेथिरु मात्र 300 गाँ रा मैप प्रस्तुत करिसंती, किंतु पूर्व सरकार बाकी 700 गाँ रा मैपिंग करिले नाही। तेणु मैपिंग होई नथिबा बाकी गाँ गुडी को मिसाइले मोट 1635 राजस्व गाँ गुडी को मैप करने को एबे नुआ सरकार जाउचंती। एथिपाई प्रति तहसिल रे हेबो
ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଏହା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଏସବୁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନମ୍ବର 7 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବ ଅଭଡ଼ାର ଦର। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଏବଂ ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ନିକଟରେ ଏଣିକି ଖଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯିବ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ପରେ ଏଠାରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଦୁଃଶାସନ ଶାସନ ଚାଲିଛି କହିଲା ବିଜେଡି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ବଡ଼ପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁରେ ଜଳି ହୋଇ ଜଣେ ଯୁବତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ବିଜେଡି ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି। ବିଜେଡି କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ହାରିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଦୁଃଶାସନ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଶାସନ। ନମ୍ବର 9 ମୁଁ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିବି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମଦାହ ଘଟଣାରେ ଏସ୍ପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆଙ୍କ ସୂଚନା। କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିବି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ବାପା ମା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ଭାର ମୁଁ ନେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏସ୍ପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ। ନମ୍ବର 10 ରାଜ୍ୟରେ 60% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନିତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଠୋର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60% ପିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି 5 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 9% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ। ନମ୍ବର 11 4 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ସରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାକୁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 22-23 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଏହା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2021 ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3 ଦିନିଆ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ପୋଲିସ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଥାନାରେ ବିଷ ପିଇଲେ ଯୁବକ। ଯାଜପୁର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ 3rd ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। 3rd ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ଯୁବକ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଖୋଲିବ ବେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ସେଣ୍ଟର। ସପିଂ ମଲ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆଗକୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ପରିବାହାଟ ବଜାର ଭଳି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବ। ସରକାରୀ ଅଫିସ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ ସେଣ୍ଟର। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14 ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ। କୋଏମ୍ବତୁର କର୍ପୋରେସନ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୱେୟାର ବେଲ୍ଟ ଛତା ତିଆରି କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏକ ପାଇଲଟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖରା ଏବଂ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଏହି ଛତା। ଏହି ଗିଅର କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ଏହା ଉପରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେବେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ। ନମ୍ବର 15 ବଢ଼ିବ ବିଜୁଳି ଦର।
ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହିତ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭଦାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସୀମାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 16 କେରଳର 28 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଖୋଜ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରାକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧରାଲି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କେରଳର 28 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦବି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏବେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍। ତେବେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେରଳର 28 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଖୋଜ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 17 ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସୁନା ଦର। ଟାରିଫ୍ ଟେନସନ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଦ୍ୱାରା ରେପୋ ରେଟ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ସୁନା ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,02,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। RBIର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି MPCର 3 ଦିନିଆ ବୈଠକ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ 25% ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଏବେ ସୁନା ଦର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଦେଶରେ। ନମ୍ବର 18 ଭାରତରେ 98 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ। ମେଟା ମାଲିକାନାଧୀନ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜୁନ୍ 2025ରେ ଭାରତରେ 98 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 16 ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଲା ନୂଆ ଭୂତାଣୁ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନ ଗୁନିଆ ଭାଇରସ୍ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର CDC ଚୀନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। CDC ଆମେରିକୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ପୁଣି 25% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ 25% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଅତିରିକ୍ତ 25% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ 50% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା 50% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି। ନମ୍ବର 22 ମୁଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବିନି କହିଲେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବିନି ଏଭଳି କହି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲଦାସ ସିଭିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଳ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏମିତିକି ସେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ICC ଟେଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ICC ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 12ତମ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିରାଟ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ 5ମ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ICC ବୁଧବାର ଦିନ 6 ଅଗଷ୍ଟରେ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି। ସିରାଜ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 27ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏବେ ବିରାଟ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି। ଜୟସ୍ୱାଲ ବ୍ୟାଟିଂରେ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ବୋଲିଂରେ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ 14ତମ ସ୍ଥାନରୁ 17ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେ 5ମ ଟେଷ୍ଟରେ 9 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।